Hello NN4U squad, welcome to Management Essay Preparation Series. In this video, we are going to clear breakdown about the question number 7, Leadership. In the video, you complete the leadership question, எப்படி essayல write பண்றதுன்னு clear breakdown பண்ண போறோம், including synopsis and content. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Okay friends, இந்த leadership அப்படிங்கிற question பாத்தீங்கன்னா most important question, frequent ask பண்ணிட்டே இருப்பாங்க essay questionsல. என்ன எப்படி question கேக்குறாங்க அப்படினு பாத்தீங்கன்னா define leadership, what are the styles of leadership, discuss the leadership competence and the role of nurse manager in the disaster situation. The question ask பண்ணிட்டாங்கன்னா நீங்க leadershipல மட்டும் என்னென்ன include பண்ணனும் titles அப்படினா introduction, definition, types of leadership, styles of leadership, principles of leadership, theories of leadership, functions of leadership. So they அவங்க ask பண்ணிருந்தாங்கனாலும் சரி ask பண்ணலனாலும் சரி இந்த ஃபார்மட்டை நீங்க எழுதுறீங்க. Introduction, definition, types, styles, principle, theories, functions and quality of a good leader. அதான் competencies ன்னு சொல்றாங்க. Role of nurse manager in the disaster situation. First we move into the introduction of leadership. Leadership ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு essential component in the management. So வந்து influencing the people by achieving the goal. Leadership ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா dynamic process including the guiding, directing, motivating and supervising the individual. Most effective leadership இருக்கவங்க பாத்தீங்கன்னா utilization of the resource, coordination and activities attain the objectives. Next, leadership is not confined with the authority or power, but it is based on the interpersonal influence and communication. In nursing healthcare setting, leadership play a vital role. எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா decision making, team building and ensuring and improving the quality of care. Next வந்து பார்த்தீங்கன்னா a good leader provides their vision, inspires the confidence and set an example for the others. In leadership is a key factor for the organizing the success and professional growth. என்ன சொல்றாங்கன்னா மேனேஜ்மென்ட்ல leadershipங்கிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். leadershipங்கிறது ஒரு டைனமிக் process. என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கைடிங், டைரக்டிங், மோட்டிவேட்டிங் and சூப்பர்வைசிங். leadershipங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா utilization of the resource and leadership வந்து interpersonal influence and communication, not authority or power. In healthcare settingல leadership வந்து vital role play பண்ணுது. எதில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா decision making, team building and ensuring the quality of patient life ன்னு சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாங்க introduction. அட்லீஸ்ட் ஒரு 3 பாயிண்ட்ஸ் ஆவது நீங்கள் இதில் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் we move on to the definition of leadership. 3 டெஃபினேஷனையும் நீங்கள் கம்பல்சரி மெமரி பண்ணி தான் ஆகணும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா leadership is the interpersonal influence exercised by in a situation directing through the communication process towards the attainment of the specific goal or goals. ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கோல் வந்து அட்டைன் பண்ணுறதுக்காக இன்டர்பர்சனல் ரிலேஷன்ஷிப், அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்பர்சனல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறோம் நம்மளோட டீம் மெம்பர்ஸை த்ரூ த கம்யூனிகேஷன் டு அட்டைன் த ஸ்பெசிஃபிக் கோல். அடுத்து செகண்ட் டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஷிப் இஸ் த எபிலிட்டி ஆஃப் த மேனேஜர் டு இன்டியூஸ் த சபார்டினேட். அவங்களுக்கு கீழே கோவொர்க்கர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்கள வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எபிலிட்டி டு இன்டியூஸ் த சபார்டினேட் டு ஒர்க் த கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ஜிஎல் இன் அச்சீவிங் த ஆர்கனைசேஷனல் growth. ஒரு காமன் செட் ஆஃப் கோல் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு லீடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட சபார்டினேட்ஸை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஷிப். லீடர்ஷிப் இஸ் த தேர்ட் டெஃபினிஷன். லீடர்ஷிப் இஸ் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் இன்ஃப்ளூயன்சிங் த பீப்புள் டு ஸ்ட்ரைவ் வில்லிங் ஃபார் த குரூப் ஆப்ஜெக்டிவ்னு சொல்கிறாங்க. பீப்புளை வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு குரூப் ஆஃப் ஆப்ஜெக்டிவ் வந்து அட்டைன் பண்ணுறதுக்காக அவங்கள டைரக்ட் பண்ணுறது தான் லீடர்ஷிப். லாஸ்ட் டெஃபினேஷன், லீடர்ஷிப் இஸ் த எபிலிட்டி டு செக்யூர். லீடர்ஷிப் இஸ் த எபிலிட்டி டு செக்யூர் த டிசைரபிள் ஆக்ஷன். இந்த ஆக்ஷன்லாம் பண்ணணும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குரூப் ஆஃப் ஃபாலோவர்ஸ் வாலண்டரி வித்தவுட் த கோரெக்ஷன் சொல்லி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாங்க. இந்த 4 டெஃபினேஷன் கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் 3 டெஃபினேஷன் உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் 3 டெஃபினேஷன் மெமரி பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் we move on to the types of leadership. Leadership is classified into the 5 types. bureaucratic, autocratic, diplomatic and expert leadership, quarterback leadership னு சொல்கிறாங்க. bureaucraticனா நத்திங் பட் சர்டன் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வச்சுருப்பாங்க, அதை கம்பல்சரி எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் தான் bureaucratic leadership. Leader should strictly follow the procedures of the procedures and expect the subordinates னு கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறாங்க. இதுதான் bureaucratic. நெக்ஸ்ட் autocraticோட மீனிங் என்னென்னா leaders make the decisions independently without depending on others. யாரையும் டிபெண்ட் பண்ணாது, இண்டிவிஜுவலாக அவங்க வந்து ஒரு டிசிஷன் மேக்கிங் ஸ்கில் இருந்ததுன்னா ஆட்டோக்ராட்டிக்னு சொல்கிறாங்க. ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஒபீடியன்ஸ், டிசிப்ளின் அண்ட் த க்ளோஸ் சூப்பர்விஷன். எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூரிங் த எமர்ஜென்சி ஆர் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். டிப்ளமேட்டிக் லீடர்ஷிப் மீன்ஸ் லீடர்ஸ் ஆக்ட் ஆஸ் எ மீடியேட்டர் அண்ட் மெயின்டைன் த ஹார்மோனி வித் த குரூப். குரூப் கிட்ட ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காது, நெகோஷியேட் பண்ணாத, கான்ஃப்ளிக்ட் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக அவங்க கொஞ்சம் பொலைட்டாக இருந்தாங்கன்னா அது டிப்ளமேட்டிக். நர்சிங் லீடர் மேனேஜிங் த இன்டர் டிசிப்ளினரி ஹெல்த் டீம். நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் டைப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் லீடர்ஷிப். எக்ஸ்பர்ட் லீடர்ஷிப்னா பேஸ்ட் ஆன் த நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில், ப்ரொஃபஷனல் எக்ஸ்பர்டைஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணணும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீனியர்னஸ் கைடிங் த ஜூனியர்ஸ், இந்த வேலை வந்து இருக்கணும், ஈஸியாக ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண முடியும் எக்ஸ்பர்டைஸ் லீடர்ஷிப் இருக்கிறதுனால. நெக்ஸ்ட் we move on to the fifth type of leadership, that is called quarterback leadership. Quarterback means leaders can act as a coordinator between the
டீம் அண்டு டீம் மெம்பர்ஸ், டீமுக்கும் டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு இருக்கிறது நடுவில் அவங்க ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஃபோக்கஸஸ் ஆன் த மோட்டிவேட்டிங் அதர்ஸ். எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நர்ஸ் லீடர் அசைனிங் த டியூட்டி டு என்ஷூரிங் த ஸ்மூத் ஒர்க். ஸோ வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த ஸ்டைல்ஸ் ஆஃப் லீடர்ஷிப். டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 ஸ்டைல்ஸ் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டைல் வந்து ஆட்டோக்ராட்டிக், டெமோக்ராட்டிக், பியூரோக்ராட்டிக், சுச்சுவேஷனல், லேசி ஃபயர் அண்டு transactional and transformational. So same like that first 3 வந்து styles and types ரெண்டுமே சேம் தான், பட் இதில் ஸ்டைல்ஸ்னு எழுதிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் autocratic style means leaders should take the all decisions independently, emphasizing the obedience, strict and supervision. சேம் பாயிண்ட்ஸே தான் உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமோக்ராட்டிக் மீன்ஸ் லீடர்ஸ் இன்வால்விங் த டீம் மெம்பர்ஸ் ஆர் டிசிஷன் மேக்கிங். அதாவது இந்த லீடர்ஸ் வந்து டீம் மெம்பர்ஸையும் வந்து டிசிஷன் மேக்கிங்கில் ஆட் பண்ணிக்கணும், என்கரேஜிங் த பார்ட்டிசிபேஷன், தட்ஸ் ஆல். நெக்ஸ்ட் bureaucratic means leaders should follow the rules and regulation of the hospital policies strictly, less flexible and ensure the safety and standardization. அதாவது நர்சிங் சூப்பரிண்டென்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண பாலிசியை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணணும். சுச்சுவேஷனல் ஸ்டைல் மீன்ஸ் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் சேஞ்சஸ் அக்கார்டிங் டு த சுச்சுவேஷன். ஒரு சுச்சுவேஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் வந்து அடாப்ட் ஆகி சேஞ்ச் ஆகணும். ஃப்ளெக்சிபிள் அண்ட் அடாப்டிவ் டு த நீட் ஆஃப் த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ். நெக்ஸ்ட் வி மூவ் ஆன் டு த ஃபிஃப்த் டைப், laissez-faire style. Laissez-faire style means leaders can complete the freedom to staff or decision making. அதாவது லீடர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ஃப்ரீடம் இருக்கணும், ஸ்டாஃப்க்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிபரலைசேஷன் கொடுக்கணும். மினிமல் ரீஇன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் இருக்கிறதுனால ஸ்டாஃப் வந்து செல்ஃப் டைரக்டடாக அவங்க ஒர்க் பண்ண முடியும். எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஐசியூ ஸ்டாஃப் வந்து மேனேஜிங் த பேஷண்ட் கேர் இண்டிபெண்ட்லி. நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் டைப் டிரான்சாக்ஷனல் ஆர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல். டிரான்சாக்ஷனல் மீன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பனிஷ்மெண்ட் ஃபோக்கஸ் ஸ்டாக் பர்ஃபார்மன்ஸ். நெக்ஸ்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் மீன்ஸ் மோட்டிவேஷன். நெகட்டிவ் இன்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்ஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அது டிரான்சாக்ஷனல், பாசிட்டிவ் இன்ஃபோர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்து அவங்களோட லீடர்ஷிப் குவாலிட்டியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணாங்கன்னா அது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல். லீடர்ஷிப் பிரின்சிபல் ஆஃப் லீடர்ஷிப்பில் டோட்டலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 8 பிரின்சிபல் இருக்குது. பிரின்சிபல் ஆஃப் விஷன், பிரின்சிபல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், பிரின்சிபல் ஆஃப் மோட்டிவேஷன், பிரின்சிபல் ஆஃப் டெலிகேஷன், பிரின்சிபல் ஆஃப் டீம் ஒர்க், பிரின்சிபல் ஆஃப் இன்டெகிரிட்டி, பிரின்சிபல் ஆஃப் டிசிஷன் மேக்கிங் அண்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி. டோட்டலாக இந்த 8 பிரின்சிபல் படிச்சுக்கோங்க. இந்த 8 பிரின்சிபல் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிரின்சிபல் ஆஃப் லீடர்ஷிப்னு சொல்கிறோம். ஃபர்ஸ்ட் பிரின்சிபல் வந்து இப்போ எலாபரேட் பண்ண போகிறோம். பிரின்சிபல் ஆஃப் விஷன் மீன்ஸ் த லீடர் மஸ்ட் ஹேவ் த கிளியர் விஷன் அபவுட் த ஃபியூச்சர் கோல்ஸ். செகண்ட் பிரின்சிபல் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன், த லீடர் ஷுட் ஹேவ் த எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் த டீம் மெம்பர்ஸ். Principle of motivation means the leadership has the special and motivating the and inspiring the all team members. Principle of delegation means the task should be shared appropriately according to the skills and responsibility. Principle of teamwork means leadership promote the cooperation and coordination among the staffs. Principle of integrity means honesty and fairness, ethical behavior is the backbone of leadership. Principle of decision making, leaders should have the making decisions in the situation of changing. Principle of responsibility and accountability means the leader must have the responsibility to take the action according to the task. Next we move on to the theories of leadership. Theories of leadership is classified into 7. The first is great man's theory, and the second one is trait theory, third one is behavior theory, fourth one is contingency theory, fifth one is situational theory, sixth one is path goal theory, seventh one is transformational theory. So வந்து இப்போ great man theory என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா suggest the leaders to born with special qualities not made. லீடர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட் த டைம் ஆஃப் க்ரோத் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்லேருந்து அவங்க இந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணிக்கணும். இது வந்து ஒருத்தர் வந்து சொல்லி நம்மளுக்கு வராதுன்னு சொல்கிறாங்க. ட்ரைட் மேன் தியரி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரைட் தியரி ஃபோக்கஸ் ஆன் த ஸ்பெசிஃபிக் பர்சனாலிட்டி சச் as இன்டெலிஜென்ஸ், கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் இன்டெகிரிட்டி. இந்த 3 க்ரைட்டீரியா வந்து அவங்களுக்கு இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. தேர்ட் வந்து பிஹேவியரல் தியரி மீன்ஸ் லீடர்ஷிப் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ஆக்ஷன் அண்ட் பிஹேவியர் நாட் ஆன் த ட்ரைட்ஸ். அவங்களோட ஆக்ஷன் பிஹேவியரில் தான் இருக்குது. கிளாசிஃபை இன்டு த டாஸ்க் ஓரியன்டட் அண்ட் பீப்புள் ஓரியன்டட். கான்டிஜென்சி தியரி மீன்ஸ் நோ சிங்கிள் லீடர்ஷிப் ஸ்டைல் ஃபில் த ஆல் சுச்சுவேஷன். லீடர்ஷிப் ஸ்டைல்ஸ் டோட்டலாக நம்ம பார்த்தோன்னா ஒரு 6 ஸ்டைல்ஸ் பார்த்தோம். அது எல்லா ஸ்டைலுமே அவங்க வந்து ஈஸியாக யூஸ் பண்ணணும் அடாப்டிங் டு த சுச்சுவேஷன். அப்போ தான் அவங்களோட லீடர்ஷிப் வந்து எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க. Situational theory, leaders adopt their style according to the need of the situation and maturity to the followers. Depend upon the followers, leaders வந்து அந்த சுச்சுவேஷனுக்கு ஒரு ஃபாலோவர்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி லீடர்ஷிப் ஸ்டைலை யூஸ் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு லெவல் ஆஃப் மெச்சூரிட்டி வந்து இம்ப்ரூவ் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க. பாத் கோல் தியரி என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லீடர்ஸ் கிளாரிஃபை த கோல், ரிமூவிங் த அப்டக்கிள், ப்ரொவைட் எ டைரக்ஷன். அதாவது வந்து அவங்களோட டீம் மெம்பர்ஸ்க்கு வந்து ஈஸியாக வந்து ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் தியரி மீன்ஸ் லீடர்ஸ் இன்ஸ்பைரிங் த மோட்டிவேட் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் தயர் ஃபாலோவர்ஸ் பை விஷன். அவங்களோட என்டையர் விஷன் கோல் ஓரியன்டாக சேஞ்ச் பண்ணுறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனல் தியரி. நெக்ஸ்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லீடர் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங், மோட்டிவேட்டிங், கம்யூனிகேட்டிங், டெலிகேட், டெசிஷன் மேக்கிங், சூப்பர்விஷன், கோஆர்டினேஷன் அண்ட் எவாலுவேஷன். தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் எ லீடர்.
ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லீடர்னு கேட்டாங்கன்னா அந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் எ லீடர், குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் எ குட் லீடர் ஆர் த காம்பிடன்சிஸ் ஆஃப் எ குட் லீடர்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த போல்டாக இருக்க லெட்டர்ஸ் மட்டும் எழுதினா போதும். ஃபர்ஸ்ட் வந்து விஷனரி திங்கர், எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன், டிசிஷன் மேக்கிங் எபிலிட்டி, இன்டகிரேட்டட் ஹானஸ்டி, எம்பத்தி, அடாப்டபிலிட்டி, problem solving skill, motivational skill, delegation ability and conflict resolution. What is what னு பார்த்தறலாம். visionary thinker அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ability to set the clear goal, depend upon the future. effective communication clear convey the ideas and listening to the others point of view. decision making skill means makes timely and well informed decisions. Integrity and honesty means maintain the ethical standards built among the team members, trust among the team members. Empathy means understanding the feelings and perspectives of the team workers. And adaptability means adjusting of the strategies depending upon the situation. Problem solving skills means identify the issue and rectify the issues quickly. Motivation means keep inspiring and encouraging the team members. Delegation means assigning the task efficiently based on the trusting the team members. Conflict resolution manage the disargument and the conflict with the clear cut ideas. Then we move on to the role of nurse in the disaster situation. Total role of nurse பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 6 steps ஃபாலோ பண்ணணும் disaster situationல. preparedness, assessment, organizing, implementation of care, communicating and reporting, recovery and evaluation. So இந்த 6 steps ஃபாலோ பண்ணா disaster situationல ஈஸியா recover ஆக முடியும். First step preparedness. Preparedness means develop the disaster plan and the protocol, train the staff for emergency situation, ensuring the availability and the supply of the equipment. So assessment means which type of disaster வந்துக்கு எவ்வளோ victims வந்து affect ஆயிருக்காங்கன்னு assess பண்ணிட்டு evaluating the resource available and communicating with the other hospital and the hospital administration. Organizing and coordination means assign the roles and responsibilities for the staff nurse and ensuring the smooth patient flow, triage follow-up and temporary care of units if needed. Next fourth வந்து பார்த்தீங்கன்னா implementation of care. Supervising the emergency care untreated, monitor the patient centered and safety, provide the psychological support and the patient care and adjust the intervention based on the evaluating the ethical and equitable care. Organization means எவ்வளோ victims வந்து affect ஆயிருக்காங்க, அவங்களுக்கு தேவையான ரிசோர்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கா, அப்புறம் வந்து ட்ரையேஜ் ஃபாலோ பண்ணணும். இம்ப்ளிமெண்டேஷன் மீன்ஸ் எமர்ஜென்சி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து அப்ளை பண்ணணும், இன்ஃபெக்ஷன் கண்ட்ரோலை ஃபாலோ பண்ணணும், சைக்காலஜிக்கலி சப்போர்ட் கொடுக்கணும் அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேர் வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. எத்திக்கல் பிரின்சிபலாக ஃபாலோ பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்த் கம்யூனிகேட்டிங் அண்ட் ரிப்போர்ட்டிங். கீப் த ஸ்டாஃப் கம்யூனிகேட்டிங் வித் த டிசாஸ்டர் ஸ்டேட்டஸ், ஹை அத்தாரிட்டிஸ் இன்வால்வ் ஆகணும், ஃபேமிலிஸ் அஃபெக்ட் ஆயிருக்காங்களா நான் உங்ககிட்ட கேட்கணும், கோஆர்டினேட்டிங் வித் த மீடியா அண்ட் பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் இஃப் ரெக்வயர்ட், மெயின்டைன் த கிளியர் ரெக்கார்ட் அண்ட் அக்கௌண்டபிலிட்டி. ரெக்கவரி அண்ட் எவாலுவேஷன் மீன்ஸ் அசஸ் த எஃபெக்டிவ்னஸ் ஆஃப் த இப்போ நம்ம பண்ண டிசாஸ்டர் டெக்னிக் எவ்வளோ எஃபெக்டிவ்னஸாக இருந்தது அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இம்ப்ரூவிங் த ஃபியூச்சர் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ் அண்ட் வந்து ரீஸ்டோர் த நார்மல் ஹாஸ்பிட்டல் ஆப்ரேஷன்ஸ், அப்டேட்டிங் த டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோட்டோகால். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஸ்டெப்ஸ் நான் ஷுட் ஃபாலோ டியூரிங் த டைம் ஆஃப் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த லீடர்ஷிப் உங்களுக்கு கொஷின் ஆஸ்க் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கம்பல்சரி நீங்கள் அந்த ஃபர்ஸ்ட்டு 2 டெஃபினேஷன் இல்லை 3 டெஃபினேஷன் மெமரி பண்ணிக்கணும், டைப்ஸ் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணணும், ஸ்டைல்ஸ் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணணும், எல்லாமே சப்டைட்டில் தான். ஸோ அதை வந்து நீட்டாக ஸ்கீமேட்டிக் ரெப்ரசன்டேஷன் உங்களோட எக்ஸாம் பேப்பரில் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிவிட்டு ஓனா எழுதிக்கு வந்து தப்பு கிடையாது. பிரின்சிபல் அண்ட் தியரிஸ் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் லிஸ்ட் டவுன் பண்ணுங்கள். ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் லீடரை வேணா கூட நீங்கள் அந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் எழுதிட்டு உள்ள கூட 2 பாயிண்ட்ஸ் இல்லை 3 பாயிண்ட்ஸ் ரைட் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் எ குட் லீடர் இஸ் ஆல்சோ ரெஃபர் டு அஸ் காம்பிடன்சிஸ். ரோல் ஆஃப் நர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அந்த 6 ஸ்டெப்ஸை வந்து லிஸ்ட் டவுன் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸ்லையும் என்னென்ன ப்ராசஸ் நடக்குதுன்னு ரைட் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம கொஷின் நம்பர் 7 லீடர்ஷிப் கம்ப்ளீட்டாக ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், நம்மளோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், இந்த வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் எக்ஸே கொஷினில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.